वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी निगी गोद विच बड़े ही सत्कार सहित शाम के दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। आओ इस समय नूं सफला बनाइए। सब तो पहला चल रही लड़ीवार कथा फिर गुरु अर्जन देव पातशाह जी के बख्शिश किए हुए संग्राम के दिहाड़े के अमृत बचन उन्होंने विचार कल आप जी ने सरवण किया सी। जगत गुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने गोपाल पाते नहीं ਉਹਦੇ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ संतुष्ट करने वास्ते अमृत बचन चौथा पद उच्चारण किया। चौथा शब्द सी भै तेरा डर अगला खप खप चीजै देह नाव जिन्ना सुल्तान खान होंदे टिठे खे। इन्हां अमृत बचनां नूं आप जी ने पदार्थ रूप विच सरवण किया। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने बचपन का एक पहला उपदेश दिता है ते सतगुरां दे पहले सिख जिन्हां ने उपदेशक तौर ते सिक्खी लई है वो पादा जी ने। आओ इन्हां अमृत बचनां दे भाव बड़े गहरे ने। समय की कदर करते हुए सीमत दर विच रह के सांझ पाइए। बख्शो आसीस गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई निसबसर सरस डराओ मंदमती पैसो भलाओ। जिस वेले गुरु नानक साहब महाराज ने पाठशाला दे विच पादा जी दे प्रत उपदेश उचारण कीता है, ये शब्द राग सिरी राग दे विच सुभाईमान है। पादा जी हाथ जोड़ कहन लगे पातशाह इन्हां दा विस्तार भी दस। एक ते हुंदा बाणी नूं पढ़ना, एक हुंदा टूक मात्र समझना संखेप, ते एक हुंदा सिर्फ याद करने लई पदार्थ जानन लई, ते चौथा हुंदा भाव अर्थ भी उस अमृत बचन का संदर्भ की है, किस लहजे च उचारण की है, ते किहड़े नज़रिए दे नाल सिख ने इन्हां बचनां नूं समझना है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी पादा जी का प्यार का बचन सुन के इस शब्द के अर्थ दसदे ने जिहदे विच मर्द ने लिखिया भै तेरा डर अगला खप खप चीजै देह। कहते हर बंदे दे सिर ते मौत का खौफ है। वो अलग गल है, दुनिया मौत नूं भुल्ली फिरदी है। अटल सच्चाई है। हर व्यक्ति हर रात 24 घंटिया दे विच 2 तो 3 बार अपनी मौत के ख्वाब आउंदे आ, ख्याल आउंदे आ। इस चीज ते अज दी साइंस ने भी रिसर्च किया है, मनोविज्ञान ने। दुनिया का किहड़ा बंदा है जो 2 तो 3 बार ज्यादा मौत की गल नहीं करता जां सोचता नहीं है। हर बंदे दे दिल दे विच जेहन विच ख्याल आउंदा मैं भी मर जाना।
मेरे ते भी काल का डर है, पर माया के प्रभाव करके वो मौत विसर जाती है। मर्द कहते अगला डर भी भुल जाता बंदा, ते लोग कहते आ जी आ जग मिठा ते अगला किने डिठा। ये मनमुखां दीयां बोलियां ते जिन्हां ने ये जग वेखिया, इस जग दे विच भी उन्हां जाणिया कहते यह जग सच्चे की है ऊठड़ी सच्चे का विचवास। ये जग संसार सच्चे वाहिगुरू दी कोठी ते विच आप वसदा है। ये ते नज़रिया धर्मियां दा, बंदगी वालियां दा। सतगुर कहते खप खप छीजै देह, हर बंदे दी दे छिज रही है। छिजण तो भाव है कमजोर होना। छिजणा शब्द आपां कपड़े नाल वरतदे हां, कपड़ा छिज गया मतलब लाइफ कट गई, फटण के किनारे आ गया। फटना तो होर चीज सी, फटे हुए कपड़े नूं सूई नाल गंढिया जा सकता है, छिजे हुए नूं ते रफू कराउणा है। कद तक चलूगा? कहते मनुख अपनी छिजी हुई कमजोर देह नूं नित रफू करदा फिरदा है, छुपाउण लई, तंदुरुस्त बनाउण लई। पर कहते मौत अटल है, उन्हें कदे टलना नहीं। छिन छिन आविर बीतत जाए, दिन दिन देह दशा पलटाए। सतगुर कहते भाई दिन होवे रात होवे, हर वेले देह छिजदी जाती है, कमजोर हुंदी जाती है। सानू लगदा सी जवान हो गए, साडी उम्र वड्डी हो गई, असी सियाणे आ, पर गुरु साहब कहते पादा जी मनुख हर वेले कमजोर हुंदा जांदा है, क्योंकि मौत दी दहलीज वल तुरिया जांदा है। इत्थे फिर बाणी ने इस शब्द नूं क्लैरिफिकेशन दित्ती, दिन ते पहर पहर ते घरियां आप कटै तन छीजै, काल अहेरी फिरै बदक ज्यों, कहो कवन बिद कीजै। अगले बचना च सतगुर कहते 100 दिन आवन लागा, कहते वो दिन तेरे नेड़े आ गए। दिन तो पैर 4 पैरां दा एक दिन है, 8 पैरां दे 24 घंटे आ। कहते दिनां तो पैर ते जिंदगी, पैरां तो घड़ियां ते घड़ियां तो पलां ते आ रही है। सानू लगदा सी वड्डे हो गए, कहते नहीं भाई शरीर तेरा कमजोर हुंदा जांदा है। सतगुर कहते जिहड़े रब दे रस दे विच ने उन्हां ते ये चीज़ां लागू नहीं हुंदियां, हिरदे करके। तन ते बुढ़ापा भी आएगा, जवानी भी आएगी, वो जवानी का माण नहीं करते ते बुढ़ापे का गम नहीं करते। पर समाजक लोग मौत नूं उड़ीकदे ने, ते बड़े लोग ने जी दुनिया दे विच पल पल मरदे आ, पल पल मरना हर बंदे। कोई जी जी के मरदा, कोई मर मर के जिउंदा है। जिन्होंने मर्जी छेड़ के वेखो, दुखों च बंदा दुखी मरिया पे, कहना मारी जावांगे चंगा। गुरु साहब आखन लगे पादा जी तुसी आखदे हो भी माया धारी बंदे नूं रब सजा नहीं दिंदा, ये तो वड्डी सजा की है जिन्हें रब वसार दिता, जिन्हों रब भुल गया है। विषयन मेही खप बहु नर निह, अंत काल में छीजत देह। सतगुर कहते आ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਦਾਰਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਝੜ ਗਏ। ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੋਹ ਇਕੱਠਾ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਸਭ ਅੰਗ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁੱਬ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ कि बाजार विचों दुनिया चों कपड़े मुक गए नहीं। अखां ने बड़ा कुछ वेखिया, अखी वेख ना रजियां बहु रंग तमासे, बड़ा कुछ वेखिया जमाने का। पर कहते जमाना जवान हुंदा जांदा है, अगे वधदा जांदा है, अखां दी आई साइट नज़र वीक हुंदी जा रही है। जिन्हां कन्नां दे नाल बड़े शोर शराबे सुने, बहुत कुछ सुनदा सी, हुण उन्हां दी आवाज़ सुनन दी समर्था घटदी जा रही है। ये संसारी तौर पर भी कहते शरीर कमजोर हुंदा जांदा है, शरीर का प्रभाव मनमुखां दे मन ते पैंदा है। वो तन करके ते बुढ़े हैगे ने, जवानी विच ही मन करके बुढ़े हो जाते, दिल छड्ड जाते। सतगुर कहते इत्थे भी दुख ने, इत्थे दुख कनेरे आ, अगे ठौर न ठाओ। दरगाह दे विच भी किते बैठण नूं थां नहीं, बैठण नूं ढोई नहीं। इत्थे भी मनुख माया पदार्थां दे नशे विच गलतान होया हंकारिया फिरदा, इत्थे भी दुख पाउंदा है।
ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਤਬਾਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਨਾਉ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਪਨੀਹੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵਤ ਹੈ ਮਿਲਤੇ ਖੇਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਹੁੰਦੇ ਡਿੱਠੇ ਖੇਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਰਦੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਜੀ, ਮਰਨਾ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਨੇ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਦਾ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਹ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਵਾਹ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰਾਖ ਕੋਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ। ਕਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਰੁਲਿਆ ਪਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਹ ਹੋਏ ਸਭ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਖੇਹ ਨਾ ਹੋਵੀਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਦੀ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ, IQ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ, ਭੁੱਲੀ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ? ਜਿਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਸਾਰਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲੇ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਪੂਰੋ ਨਿਹ ਦੇਹ ਧਨ ਜੋ, ਛੋੜ ਚੱਲਿਓ ਬਸ ਚਲਤ ਨਾ ਕੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਡਾ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪੋਤਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਤੜਫਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰਹ ਹੱਥ ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ, ਖਬਰਦਾਰ ਗੁੜਿਆ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਬਹਿ ਰੋਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਦੱਸ ਹੁਣ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲਾਗੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੋਹ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਖਬਰਦਾਰ ਜੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੰਭਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਡਾ ਗਹਿਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਭੈਣ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਹੂ ਹੈ ਕਾਕਾ, ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਜਾਵਹਿ ਏ ਸੰਗ ਅਗਰੀ, ਜਿਨਹਿ ਹਿਤ ਨਿਜ ਬਾਜੀ ਹਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਚੱਲਦੇ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਗਤਾ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਲਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੜਫਿਆ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡੱਕੇ ਤੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ
ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ ਮਰ ਕੇ, ਮਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਮਰਨਾ ਸਭ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਤਾਇਆ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਮਰ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਐਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਐਸਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ। ਵੇਖਿਓ ਪਾਦਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਸੀ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪਾਤੇ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਢੀ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ? ਉਹਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ ਹੋਈ, ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਲੁਕ ਕੇ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਮਾਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਦਾ ਜੀ ਕੰਬ ਗਏ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਹਟ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਿਆਲ ਤੇ ਆਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਸਭ ਕਰ ਮਾਰੇ, ਐਸੋ ਕਾਲ ਵਿਡਾਨੀ ਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਮੌਤ ਨੇ ਫਾਹਾ ਜਦ ਗਲ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਹਰ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨ ਮਹਿ, ਨਹਿ ਜਾਣੇ ਨਿਜ ਕਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨਹੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ। ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫੇਰ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ? ਦੌਲਤ ਧਨ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਨਾਮ ਕਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਸੀ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਗਿਆ, ਆਪ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਤਰੀਵ ਗਿਆਨ, ਮਨ ਦੀ ਸੋਝੀ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤਰੀਵ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ, ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲਾਣੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਗਿਆਨ ਮਨ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਤਰੀਵ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜੇ ਸਭਨਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਨੈਣਹੀਨ ਜਿਉ ਜਾਤ ਹੈ, ਸਮੂਹੇ ਸਰਪ ਵਿਸਾਲ। ਪਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਨੇ। ਪਾਦਾ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ? ਗਿਆਨਵਾਨ, ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੋਲ ਪਰਨਾ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਨਿੱਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਿੱਜ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਿੱਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਜੇ,
ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰਾ। ਉਹ ਨਿੱਜ ਘਰ ਨਿੱਜ ਮਹਿਲ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਤਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਅੰਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਜਗਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਜਗਰ ਜਾਂ ਸੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਸੱਪ ਮੌਤ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਚੌਪਈ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਭੇਟੈ, ਦੇਖੋ ਲਗੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਿਟੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ। ਸੱਪ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਨੇ ਡਸਿਆ ਤੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਮਰਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਦ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸੱਪ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੀ, ਘੱਟ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਗਵਾ ਲਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਪ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਬੈਠਾ, ਫੜੀਆਂ ਰਮਾਨ ਫਣ ਖਲਾ ਕੇ। ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਪ ਦੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੂਛ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਡੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਮਰਿਆ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਨਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਫਸਟ ਏਡ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਔਖਾ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਦ ਮੌਤ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨਬਜਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਤੜਫਦਾ ਏ ਸੱਪ ਦੇ ਲੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ, ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਲਓ, ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਗਾੜੀ ਜੇ ਕੰਮ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਛੱਡ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦਾ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੜਫਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀ। ਕਾਰਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਦੇਨੇ ਨਾ, ਸਰਪ ਕਾਲ ਕੋ ਕਬਤੀ ਪਹਿਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਾਤਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੱਪ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਚਿਆ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਫੜਨੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲਏ, ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਲਈ। ਸੁਜਾਖਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਕਰੂਗਾ ਇਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਲਈ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਸੁਰਮਾ ਮਨ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਅਗਿਆਨ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਾਸ ਚਾਨਣ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਏਰੀਅਲ ਵਿਊ, ਪਲੇਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਜਾਂ ਡਰੋਨ ਉਡਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੀੜ ਹੈ। ਜੇ ਥੱਲੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਵੜਾਂਗੇ ਧੱਕੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣਗੇ ਲੋਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਏਰੀਅਲ ਵਿਊ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਏਦਾਂ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਘਰ ਕਰਕੇ ਹਾਇਕ,
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਦੇ, ਪਾਤਾ ਜੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਭਾਈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਵਰੀਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰ ਹੈ ਬਾਰ, ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰਹਿ ਬਹੁ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਾ ਹੋ ਜੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੁੜ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਲਾਗੀ ਨਾਮ ਵਿਖੇ ਲਿਵ ਮਨ ਕੀ, ਚਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਤਜੀ ਤਨ ਧਨ ਕੀ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਚਰਜ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਮਰ ਜੇ ਦੀ ਸਾੜਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਿਆ ਕੋਈ? ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਉਹ ਮਰੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਰੋਇਆ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਰੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਢਿੱਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਲ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਦਾਤ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਸੁਹੱਪਣ ਉਹਦਾ ਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਰਮ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਮੁਕਾ ਲਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਰਥ ਮਿਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗਾਈ, ਜਗ ਕਾਰਜ ਤੇ ਬ੍ਰਿਤ ਉਠਾਈ। ਉਹ ਜਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਤ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਚਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਓ? ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? 18.5 ਸਾਲ ਹਲ ਚਲਾਇਆ, ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖੇਤ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਣਕ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਾਜ ਮੇਰਾ ਏ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਾਂ, ਵੇਚਾਂ ਨਾ ਵੇਚਾਂ, ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂ ਮੈਂ? ਤੇ ਤਾਂ ਲੜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਬਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦ ਸਮਝ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਹਾਦਿਕ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਜਾਣੇ, ਵਿਸ਼ੈ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਬਿਸਰਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਮਿੱਥਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਮਿੱਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਸ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਰੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ ਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਝੂਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਨਾਲ ਗਏ ਜੀ।
ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰਕਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਧਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਜੋ ਭਇਓ ਭੁਲਾਵਾ, ਤਿਹ ਜਾਣਨ ਕੋ ਚਿਤ ਲਲਚਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾ ਭੁਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਦੋਂ ਆਊ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂ। ਤੂੰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਂ। ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਦ ਦੇਖਾ ਤਦ ਤੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਕਾਉਣਾ, ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਪਰਾਇਆ ਮਕਾਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ? ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਧਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ। ਦੇ ਆਦਿਕ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ, ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਚਾਲੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਖੜਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਕਢਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਾਈ ਕੀ ਫਿਰਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਚੱਲ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਆਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਾਠੀ ਆ ਕੇ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੱਢੀਏ ਚੰਗਿਆੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਅਜੇ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਪੰਗੇ ਲੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰੀ ਤਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੋਹਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸੰਗ ਤੇ ਡੱਡਾ ਹੋਇਓ ਅਭਿਆਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਾਧਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ ਜਪਿਆ ਜਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਧਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਸਤ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਣ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਬਣਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਾਧਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਕੀ ਆ? ਇਕੱਠ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਗਇਓ ਭੁਲਾਵਾ ਭਰਮ ਕਾ ਸਹਿਜ ਸੁਖੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਚੋਂ ਚਾਨਣ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਆਊਗੀ ਸਮਝ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਰਮ ਚ, ਪਰ ਇਹ ਭਰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰੱਬ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ।
मर्द कहते रोम रोम च होना चाहिए। वो किवें आऊगा? जिद्दण भुलेगा भी मेरा कुछ नहीं, उदण आऊगा। साडा तो रोम रोम कहना माए 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 मेरे तो वड्डा कुछ नहीं। गुरु साहब आखण लगे पादा जी जद तक सत संगत विच बह के ये नहीं पछाणिया जा सकता उदों तक निरंकार नहीं मिलेगा, उदों तक जीवन सफला होना नहीं। देह दुखी ते दुख नह मन है, अनक बिलासन सुख नह जन है। संगत विच बह के जदों अंदर दी हौमे खत्म होई, ओदा वड्डा फायदा बेनीफिट की होया? कहते शरीर दुखी है पर रब दा प्यारा दुखी नहीं। तन ते रोग है, उन्होंने पूछो की हाल है, कहता चढ़दी गल। हुण कोई साडे वर्गे नूं आके पुछ चंगे भले असीं हट्टे कट्टे सब कुछ खाई पी फिरदे, कोई पूछे बाबा जी भाई साहब की हाल है, बस यार मर गए घाटा पै गया, इत्थे मरे पए हर वेले। चढ़दी कला कित्थे? गल्लां करके साडे कोल ढेंडी कला हर वेले। कहंदे नाम जपण वालियां दा अंग अंग चीर दिता जाए, रोम रोम कट्टिया भी जाए, सदा सुखी। वो कहते फिर की होया? रब दी दात है, जे कट्टी वड्डी गई किसी ने कट दित्ती, मैं क्यों माड़ा कहां किसी ने? भाई मती दास नूं वारे नाल चीरिया, उन्होंने कदे जलाद नूं कहा भी तैनूं नहीं मैं छड्डदा, कोई गल नहीं तू दरगाह चाही तेनूं उत्थे दसूं। मेरे वर्गे नूं कोई घेर के आखे ओए तू इदां बोलदा सी, कहंदा कोई नहीं पुੱਤ फिर मिली मारगे साडा ते आ हाल। हुण दसो जी जिन्ने सिंह शहीद होए आ, मती दास जी, सती दास जी, भाई दयाला जी जां होर गुरु के प्यारे, कदी उन्हां जलादां नाल वैर कीता? बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह नीहां च खड़े आ, वो इट भन्नण लगे आ, कहंदे इट नहीं चप्पणी लाओ। उन्होंने कहा भी जलादा वेख ला, नरकां चढ़ोई नहीं मिलनी, इत्थे कोई अपने वर्गा होवे कोई माड़ी जी गल कह दे, कहंदा वेख ला तैनूं रब ने नहीं बख्शना, तू मेरे नाल धोखा करदा है, मेरे नाल इदां करदा, तैनूं रब वेखूगा। साडी ते बिरती इत्थे खड़ी है। गुरु साहब कहंदे फिर अवस्था बनेगी जो ना दुख में दुख नहीं माने, दुनिया तैनूं दुख देगी तू दुखी नहीं होएगा। माता गुजर कौर ठंडे बुरज विच बैठे आ, सीत लहरां चलदियां ने, जमाने ने दुख देना चाहया पर मां दा निग, दादी मां दा प्रेम दा निग, भगती दा निग बच्चियां नूं भी ठार नहीं सकिया, वो भी डिगे रहे ने। दर्द नहीं होया क्योंकि शरीर नूं अपना मन्निया नहीं, इत्थे ते सानू वैसे ही दर्द रहिंदा, हर वेले दुखी आ। गुरु साहब कहंदे पादा जी फिर शरीर दे दुख दुख नहीं होंदे, कले दुखां दी गल छड्डो, कहंदे जे किसी ने सोने दा मैडल भी गल च पाता ओहदा चा कोई नहीं मेरा है। कहंदे मिट्टी ते जो मर्जी पाई चलो, रहना ते मिट्टी है। इस शरीर दी पता की औकात है, की वडियाई है? चिट्टे कपड़े सोहणे पा के आओ मैले हो जाणगे। 8 ते 9 दवार ने जिहड़े इहदे हर वेले रिसदे रहिंदे गंदगी दे नाल। कहंदे या तन की है यह है वडियाई, कादा मान है इहदा, कादी वडियाई है? हर वेले मैल नाल लबालब भरिया शरीर, कहंदे ओहदे ते भी बंदा मान करदा फिरदा मेरा, जद कि ओहदी दात है दित्ती। बंदगी वाले कहंदे ओ दुनिया दे चोजां तो जग दीआं खुशियां दे विच रब नूं भुल के कदे खुश नहीं हुंदे, सदा शुक्रगुजार हुंदे ने। हित पाए न डोले सो रहे आकर्ष दवेते खो। मर्द कहंदे ओ डोलना छड्ड दिंदे ने अंदर तो पादा जी, फिर उन्हां नूं दुनिया दे गम, दुनिया दे दुख, परिवार विच होईयां मौतां तोड़दियां नहीं। क्यों? डिग्गै ना डोलै दृढ़ कर रहे हो, पूर्ण होए तृप्तानी। गुरु ने जिन्हां ते कृपा कीती ओ दुखां विच डोलदे नहीं ते सुखां च हंकारदे नहीं, स्टेबल रहिंदे आ, आनंद च रहिंदे आ। गुरु साहब ने चौथे पद द्वारा अज ये उपदेश बख्शिश कीता है। सो समा होया जी अज पोह दे महीने की संगरांद है, पर ये संगरांद है ना जिहड़ी संगरांदां ते अगे भी मनाउंदे आ, जे आपां अपने मन दे तल ते करिए ते बड़ी दुखदाई है। क्योंकि यही महीना है दसंबर दे विछड़े कदे नहीं मनाते। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह का परिवार इस पोह दे महीने च विछड़िया ते कदे वो परिवार शरीरक तौर ते नहीं मिलिया। हुण अज अवस्था सर्कल करते सी ना भी बंदगी वालियां नूं दुख नहीं है कि आनंदपुर उजड़िया, उजड़िया शब्द वरतिया, वरत ने लिखे है पंथ वसे में उजड़ा। आनंदपुर साहब उजड़िया, लखां दुख तसीहे झले कि कलगीधर नूं पुछो महाराज तुहाडे 2 पुੱਤ ਵੱਡੇ शहीद हो गए, 2 छोटे हो गए, 4 जिगर दे टोटे। चंदूरा माही हाल सुणदा है पातशाह दिन किवें लंघदे आ, कहंदे ओहदी मौज विच चढ़दी कला च लंघदे आ। एक बार
ਹਿੰਜ ਨਹੀਂ ਡੋਲੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਆਓ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਓਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪੋਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ। ਪੋਖ ਅੱਪੇ ਹੋੜਾ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਆਹੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ਪੋਖ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਖ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਪੋਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰੀਵ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਆ, ਤਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੁਖਾਰ ਨਾਮ ਬਰਫ਼ ਦਾ, ਤੁਖਾਰ ਨਾਮ ਠੰਡ ਦਾ, ਤੁਖਾਰ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੰਡੀਆਂ ਸੀਤ ਰਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਹੈ, ਨਾ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਰਸ਼ ਠਰੇ ਪਏ ਆ। ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਏ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ। ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹੀ ਪਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਕੋਟ ਪਾਏ, ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਉਹ ਠੰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਠੰਡ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ ਲੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਲੱਖ ਬੁਰਾ, ਲੋਕੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਠੰਡ ਬਣਾਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਬੜਾ ਆਨੰਦਿਤ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਿਆ। ਕਦੇ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਿਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜ ਸਹੁ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਆ ਮਨ ਵਿਦਿਆ, ਮਨ ਬਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਬਿੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਸਕੋ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ? ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਮਨ ਬਿੰਨ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਬਿੰਨ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭੌਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚ ਬਿੰਨ ਲਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾ ਸਾਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੱਜਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਠੰਡ, ਜੱਗ ਦੀ ਗਰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸਤਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਓਟ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਹੁ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਜਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਓਟ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਓਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, 3 ਦਿਨ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ? ਸੂਬਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੱਗ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਹਦੀ ਓਟ ਸੀ ਜੀ? ਰੱਬ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਓਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਜਾਨ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਗੁਲੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡੋਲੇ ਕਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਓਟ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਲਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੈਥੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਕਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਏਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਰਵੰਸ ਮੈਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਏ। ਵਿਖਿਆ ਪੋਹੀ ਨ ਸਕਈ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ, ਸਾਧੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਸਾਧੇ ਕੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਮਿੱਠੀ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਮਨ ਸਾਧਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਮਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉੱਠ ਯਾਰ ਸੌਂ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਓਟ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੋ ਦੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਏ। ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੇ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਵਿਖਿਆ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕਈ। ਵਿਖਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਆ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਜਿਹ ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਿਖਿਆ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਗ ਦਾ ਭਰਮੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਝੂਠਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਲਪਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਯੁੱਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਤਨ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਖਿਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਭਗਤ ਆਖਦੇ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋੜੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਮਰ ਸੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋੜ ਲਈ ਨਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਪਣਾ ਬਗਾਨਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਗਏ ਲੀਨੀ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਬੋੜ ਨਾ ਵਿਛੜਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਕਰ ਗਏ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਬੋੜ ਨਾ ਵਿਛੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵਜਲ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਅਮਰਤ ਬਚਨ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਪੜੇ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਰੋਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਚ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। 84 ਜੋ ਗੜ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਭੇਦ ਕਰ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਰ ਜਾਓ ਲਖ ਬੇਰੀਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਗਮ ਅਗਾਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣ ਅਗਮ ਅਗਾਹੋ ਹੈ, ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਅਗਾਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੱਜਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਕਿਤੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਚੱਤੋ ਪਹਿਰੋ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਹਰ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਉਸ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਜੋ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਨਕ ਦਰ ਪਈਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਨ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣ, ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਰਬਾਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੁਜਤਾਂ ਕਰੇ, ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਂਭੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਰਦ ਨੂੰ, ਸੋਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋ ਕੋਈ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਉਠਾ ਜਾਏ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦਾ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਯਾਰੀ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੱਜਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਇਆ ਸਤ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਇਆ ਸਤ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਆਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ ਐਸਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਔਗਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਾ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ, ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਖ ਸੋਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਖਦੇ ਪੋਖ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਏ, ਪੰਥ ਸਾਰਾ ਵਿਛੜਿਆ, ਪੰਥ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਭੀੜ ਇਸ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਈ, ਕਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਲੋਕੀ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ, ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਤ ਸੀ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਸਨ, ਆਨੰਦਤ ਸਨ, ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੂ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੀ ਕੀ ਵਾਰ ਨਿਤਨੇਮ ਸੁੰਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਚ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਛੀ ਵੜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਚੁੱਕੀ? ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਖ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ?
ਜਿੱਦਣ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅੰਤਰੀਵ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਚੜਿਆ ਮਹੀਨਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ।